The much awaited fifth edition of the Mazda Art Festival 2025 is set to open its doors on Friday, 31st October 2025 at the State Gallery of Art, Madhapur, Hyderabad, a 3-day weekend celebration of art, culture, and creative expression. Like a visitor, he want to take a picture to publish in some paper. Thank you. These paintings are mine. Thank you. Acrylics, canvas, acrylic colors. No, I have done it with brush to give textures, but it is like with brush only, with thick paint I have given textures. My mind like sunflowers blooming, bright colors, and some kind of harmony and chaos in life, right? So some old antique things I want to next to that. Thank you. Thank you. Namaste. Okay, yes, I am Pramod Sahu. I am from रायपुर छत्तीसगढ़ और ये रंगोली मैंने लगभग 25 आवर्स में बनाया है पिछले 3 दिनों के को इंक्लूड करें तो। और ये रंगोली मैंने पहले फोटोग्राफी किया। छत्तीसगढ़ राज्य में फेस्टिवल होता है मातर, उसमें मैंने फोटोग्राफी किया था एक दादा का। उनको देवी आया था, जब देवी उनका चला गया तो उसके बाद इनका मैंने फोटोग्राफी लिया था। तो वो एक मोमेंट था। और ये रंगोली कलर्स हैं जो हम ट्रेडिशनली घर के बाहर जो रंगोली करते हैं, वही कलर्स हैं, वही दाने हैं, मार्बल डस्ट। तो बहुत मेरे लिए मजेदार रहा हैदराबाद में काम करना। और मैंने इसमें सेंटर पार्ट में फोकल पॉइंट रखा है और इस फॉर्म को हाइपर रियलिस्टिक रंगोली कहते हैं। और मुझे रंगोली करते लगभग 27 ईयर्स हो चुके हैं। थैंक यू मीडिया। मुझे रंगोली प्रैक्टिस करते 27 ईयर्स हो गए। मैंने अब तक के मोर देन 1000 रंगोलीज की हैं। हाइपर रियलिज्म आई थिंक 20th है, मतलब 20वां हाइपर रियलिज्म है। लेकिन इसके पहले मैंने रियलिज्म किया, 3D भी किया, पोर्ट्रेट रंगोली किया, लैंडस्केप पोर्ट्रेट रंगोली। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 1000 रंगोली मैंने किया है। मजदा में दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद। ये मैंने मजदा में मैं फर्स्ट टाइम किया हूँ। कैसा फिर से पूछें। सो हैप्पी और ग्लैड हूँ कि मैं यहाँ पे मास्टर इंडियन जो एमिनेंट आर्टिजन्स हैं, जिन्होंने अपने लाइफ के 20 साल 30 साल 40 साल दिए हैं, उनके सामने मैं काम कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी बात है। उनका अप्रिसिएशंस और जो हैदराबाद के लोग हैं जो हर थोड़ी देर मुझे रोक रहे थे कि ये कैसे बना रहे हैं, उनको काफी खुशी मिल रहा था। तो मैं देख के उनका काफी खुश था। थैंक यू। एक्चुअली मेरा नाम है मधुचंदा। बेसिकली मैं बिहार से हूँ और मैं बहुत सालों से हैदराबाद में रह रही हूँ। आज मैं अपने माजदा आर्ट में अपना एक पेंटिंग शो कर रही हूँ जिसका टाइटल है राधा इन ए साइलेंट ट्यून ऑफ लव। This show conducted by Mazda Art, and I have made this acrylic painting, acrylic and oil medium. Make this portrait of Radha. So मैं इस पेंटिंग के द्वारा ये दिखाना चाह रही थी कि ये जो पेंटिंग को मैंने कोशिश किया है एक सेटिस्फैक्टरी मोमेंट में लाने की,
जो राधा का जो फीलिंग है, जो एक वेरी सेटिस्फाइड नॉट क्रेविंग, वो मैं कोशिश की हूँ कैप्चर करने का। इसके लिए हमने मैक्सिमम जो है कूल कलर का यूज किया है। So आप देख सकते हैं कि कूल कलर में मैंने मैक्सिमम इवन साड़ी से लेकर के इनका बैकग्राउंड भी मैंने कोशिश किया है कूल कलर में यूज करने का। देख सकते हैं तो आज के जनरेशन में ये ज्यादा जो है ना, हम बाहर ढूंढते हैं कि हमारा पीस कहाँ है, हमारा ये लव, ये हम इनसाइड ही ढूंढ सकते हैं, जो कि मैंने कोशिश किया कि राधा को थ्रू दर्शाने की। मधु चंदा। My name is Kalpana and I am from Ghaziabad, Uttar Pradesh, and I came here in Mazda and I am feeling very good. I have very good feeling here, very good feeling, and this is my artwork exhibiting in Mazda Art, and I'm working in acrylic in wildlife. I always work with animals, different animals. Here you can see animals. This is lioness. Lioness sitting in the palace, not in the wildlife. Okay, wild in the jungle. They are in the palace. They are calm, but you can't misunderstand their power and their strength. You can see the power in their eyes. They are calm, but they are very powerful. And I work also in different mediums. I'm working from last 8 years as a art instructor, and coming here in Mazda is amazing. And this is one. Yeah, this is my first time in Mazda, and experience is really nice. What background education? Yeah, I did fine art courses, diploma courses, advanced courses. There I learned every details from being start to finish. Family supportive hai. They are supportive. My family is always supportive, and I actually love art so much. So I did graduation with other subject, but I am inside me I like to do art. So I started learning art. I thought to start learning from the details so that I can work and understand how can I work this. So I learned and then started. And later on, I feel that I like animals and wildlife. So I work in this wildlife theme. I just want to work. I want to show what I feel. I want to show the beautiful side of animal in my art. And just exhibit my strength. My name is Kalpana and I am from Ghaziabad, Uttar Pradesh. ఏం వస్తుంది, యూ కెన్ గెట్ అ జాబ్, ఏం చేస్తారని అలా అనుకుంటారు. కానీ మా ఫాదర్ చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. వాట్ ఎవర్ యూ లైక్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ఇన్ లైఫ్, మీరు అదే చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది లైఫ్ లో అని. కానీ దీంట్లో కూడా చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. వేరే పెయింటింగ్ రిలేటెడ్ అయినా, డిజైన్ రిలేటెడ్ అయినా, బిఎఫ్ఏ చేసి అన్ని వేరే ఫీల్డ్ లో కూడా మీరు మీ క్రియేటివిటీ చూపించగలుగుతారు. ట్రెడిషనల్ పెయింటింగ్స్ అయినా లేకపోతే డిజైన్ రిలేటెడ్ అయినా ఎక్కడైనా వీ కెన్ హ్యావ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ టు గ్రో అండ్ లర్న్. ఎస్వి కాలేజ్ కి నేను చూసాను ఎలా ఎక్స్పోజర్ ఉంది. ఇంకా మేము చేసినప్పుడు చాలా మంచిగా మాకు ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు. అప్పుడు సుభాష్ బాబు సార్, ఇంకా పీరాన్ సార్ వాళ్ళు కూడా మాకు మంచిగా ఎంకరేజ్ చేశారు. ఎగ్జిబిషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాము. ఎస్వి కాలేజ్ లో 5 years గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాను నేను. దాని తర్వాత కాగ్నిజెంట్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ లో యాజ్ అ డిజైనర్, సీనియర్ డిజైనర్ ఉన్నాను. ఇంకా మళ్ళీ పెయింటింగ్స్ కూడా చేయాలి డిజైనింగ్ నుంచి అని అది కంటిన్యూ. నేను హైదరాబాద్ లోనే స్టార్టింగ్ నుంచి బార్న్ అండ్ బాటమ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్స్ లో అలా పార్ట్ చేశాను. అయితే అక్కడ ప్రైజెస్ అలా వస్తే మా కాలేజ్ లో మా సార్ లేకపోతే పెయింటింగ్ సార్, డ్రాయింగ్ సార్ మాకు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. మోహన్ సార్ అని, మళ్ళీ దాని తర్వాత జమీన్ సార్ నా పెయింటింగ్ కాలేజ్.
ఇద్దరు చేశారు సార్. ఇద్దరు ఎలా అంటే నా ఫ్యామిలీలో డాక్టర్స్ ఉన్నారు. యాక్చువల్ గా మా బ్రదర్ ఇంకా మా సిస్టర్ కూడా డాక్టర్, ఇంకా ఇంకొక బ్రదర్ ఫిజియోథెరపీ. కానీ నాకు ఆర్ట్ లో ఎలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని షాకింగ్ గా చెప్తారు. కానీ మా ఫాదర్ ఏమో మీకు ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో మేము అక్కడనే ఎంకరేజ్ చేసి నాకు ఇది చేస్తాం. మజ్దా ఆర్ట్ది నేను సోషల్ మీడియాలో ఇక్కడ చాలా ప్రమోషన్ చూసాను, అయితే పార్టిసిపేట్ చేశామని మా వేరే 2 ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు. అయితే మేము కొలాబరేట్ చేసి స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళీ పెయింటింగ్స్. Yes, these 2 are my paintings. అయితే నేను స్టార్టింగ్ నుంచి నేచర్ కి చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతాను. నేచర్ ఇంకా ఓల్డ్ మెమరీస్, యాంటిక్స్ అలా ఏమైనా. సో దానికి మాకు ఎలా ఉందంటే చిత్రమయ స్టేట్ ఆర్ట్ గదిలో ఈ పెయింటింగ్స్ నేను ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నా. నా థీమ్ ఈకోస్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హార్మోనీ అండ్ కేయోస్ ఇన్ లైఫ్. ఎలా అంటే మన లైఫ్ లో చాలా డిఫికల్టీస్ కూడా ఉంటాయి, ఇంకా దానికి మళ్ళీ హోప్ కూడా ఉంటుంది మనకి. అయితే ఎలా ఫ్లవర్స్ ఎలా బ్లూమ్ అవుతారు, సన్ ఫ్లవర్స్ మోస్ట్లీ. సన్ ఫ్లవర్స్ ఈజ్ అ సింబల్ ఆఫ్ హోప్ యూజువలీ. సో నేను కేయోస్ ఇంకా హార్మోనీకి మిక్స్ చేసి, అంటే మన పాస్ట్ లో లేకపోతే మన ప్రెసెంట్ లో బోత్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. సో అది 2 థింగ్స్ నేను కలిపి నా పెయింటింగ్స్ లో చూపిస్తున్నాను. ఎలా అంటే రెస్ట్ ఇంకా కొన్ని ఓల్డ్ టెక్స్చర్స్ అవన్నీ కేయోస్ లాగా అనిపిస్తాయి మెమరీస్ లో, కానీ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్ లో. ఇంకా ఎలా మన లైఫ్ బ్లూమ్ అవుతుంది, ఎలా మనం హోప్ చూసుకోవాలి మన లైఫ్, అది నేను చూపిస్తున్నాను నా పెయింటింగ్స్. Yes, both the paintings are similar. The other painting is also like I'm showing the old memories from the how the textures avanni ela ఉన్నాయి పెయింటింగ్ లో. మళ్ళీ స్మూత్ అండ్ దాంట్లో హార్మోనీ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఎలా ఉంది అలా. అయితే నార్మల్ సబ్జెక్ట్ కి ఆబ్జెక్ట్ కి తీసుకొని ఎలా మనం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలని. మజ్దా ఆర్ట్ లో చాలా మాకు ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది. ఫ్రమ్ day 1 3 days లో మాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్. ఇంకా దేర్ ఆర్ సో మెనీ విజిటర్స్ కమింగ్ ఇన్ అండ్ అడుగుతున్నారు ఎలా చేశారు మీరు ఎలా అని. ఇంకా వీఆర్ గెట్ టు నో అదర్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్సో, లైక్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 400+ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు ఇక్కడ. అండ్ ఎమినెంట్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు పెయింటింగ్ కంటిన్యూ చేయాలని. ఫ్యూచర్ లో నేను పెయింటింగ్స్ కంటిన్యూ చేస్తాను ఎలా అయినా, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అది చాలా మాకు పెయింటింగ్స్ చేయాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉండే. బిఎఫ్ఏ చేసాము, మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది కెరియర్ వైజ్ అండ్ ఆల్. కానీ ఇప్పుడు కెరియర్ ఇంకా ఇది కూడా యాజ్ అ కెరియర్ ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ పెయింటింగ్. ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్, లైక్ దే హ్యావ్ ఆర్గనైజ్డ్ ప్రొఫెషనల్లీ అండ్ డిస్ప్లే కూడా చాలా బాగుంది. చాలా విజిటర్స్ వస్తున్నారు అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ది ఆర్గనైజర్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. నేను ఒక థీమ్ లో అలా పెయింటింగ్స్ రెగ్యులర్ గా కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. సోలోది ఇంకా ప్లాన్ చేయలేదు, కానీ అది నేను పాస్ట్ లో అయితే చాలా ఎగ్జిబిషన్స్ చేశాను, పెయింటింగ్స్ కూడా సోల్డ్ అయ్యాయి. మళ్ళీ అదే కంటిన్యూ చేసి ఇంకా నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కి పెయింటింగ్స్ డిస్ప్లే చేయాలని. హైదరాబాద్ లో మాధాపూర్ లో మా కాలేజ్ ఉంది, బట్ నేనైతే మాధాపూర్ లో ఉంటాను. ఉస్మాన్ నా పేరు మధుకుర్వా, తెలంగాణ హైదరాబాద్ నుంచి ఆర్టిస్ట్. నేను ఇక్కడ
31/1/2 అక్టోబర్ 31, నవంబర్ 1, 2 ఈ మజ్దా ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది చిత్రమయ స్టేట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి ఆర్ట్ వర్క్స్ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. చాలా బాగున్నాయి వర్క్స్, అందరూ వచ్చి విజిట్ చేయండి. నేను ఇక్కడ 2 వర్క్స్ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. 30x30 ఇంచెస్ అక్రిలిక్ ఆన్ క్యాన్వాస్. ఇందులో నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి థింగ్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ నా పెయింటింగ్స్ అన్ని సరియలిజం రిలేటెడ్ గా ప్రజెంట్ చేయడానికి ఇష్టపడుతుంది. నా మైండ్ డ్రీమీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ని ప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఈ నేచర్ కు మనకు ఉండేటువంటి కనెక్షన్ ఏంటి, వాటికి సంబంధించినటువంటి థింగ్స్ మనం చూసినప్పుడు మనకి ఎలా అర్థం అవుతుంది, తర్వాత ప్రజెంట్ చేసేటువంటి విధానంలో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం చూసే కొద్దీ ఇందులో నేను బిట్వీన్ ద నేచర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యానిమల్స్, బర్డ్స్, హ్యూమన్ వీటి కనెక్షన్ ఏంటి అనేటువంటిది అర్థం కానట్టు ఉంటుంది నాకు. వీటన్నిటితో మనం రిలేషన్ ఎలా ఉంచుకోవాలి, లేదనుకుంటే మనం వీటితో కనెక్షన్ అయ్యి ఎలా జీవించాలి అనేటువంటిది. యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం అన్నిటిని ఇబ్బంది పెడతాం, కానీ అలా కాకుండా ఒక దైవానికి రిలేటెడ్ గా ఉండి లైఫ్ ను కొనసాగించాలా అనేటువంటిది ప్రజెంట్ చేస్తుంది నా మైండ్. దీంట్లో నేను ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, అదర్ కంట్రీస్ లో కూడా చేశాను షోస్. చిత్రమయ స్టేట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో బాంబేలో చేశాను, న్యూఢిల్లీ, తర్వాత అదర్ ప్లేసెస్ లో కూడా చేశాను. కాకపోతే ఇలా పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేటువంటిది ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ చూస్తాము, డిఫరెంట్ ఆర్టిస్టులు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి వస్తారు. ఈ 3 days లో కొంతమందిని మళ్ళీ మనం ఒక కారణంతో కలుస్తాము, కొత్త టెక్నిక్స్ తెలుసుకుంటాము. ఆ ఉద్దేశంతో ఒకసారి మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అన్నట్టు ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. అప్కమింగ్ జనరేషన్స్ కి వర్క్ మీద దృష్టి పెట్టాలి. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్, బిఎఫ్ఏ గానీ మాస్టర్స్ గానీ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా ఆర్ట్ వర్క్ చేస్తుండాలి. తర్వాత ఎగ్జిబిషన్స్ కి అటెండ్ కావాలి. ఎక్కడ ఏ ఆపర్చునిటీ ఉన్నా వెళ్ళి చూడడం చేయాలి. ఇది 3rd టైం చేశాను నేను. ఫస్ట్ నుంచి చేస్తున్నాను, ఇది 3వ సారి చేయడం.